today I want to discuss about the repair process. Just a few words. Okay. Actually, repair process start with inflammatory phase. Bony repair. Fracture after fracture. Question after fracture. Repair process help কিভাবে help করে বা which cell helps in repair process. Osteoclast, it's okay, it helps in repair, remodeling. In all cases, it helps in repair and remodeling. Actually, how it started, repairটা start হলো কিভাবে, মানে আমাদের repair processটা primary repair আছে, primary direct repair, আর another is indirect repair. Direct, that means primary repair, আর indirect means secondary repair. Direct repair মানে mesenchymal cells directly converted into bony cell. That means around the fracture site, around the fracture site, two end of fracture site, the mesenchymal cells remain that converted directly into bony cell. This is called, that means intramembranous ossification. In that case, in that fracture site where the direct healing process occurs, here intramembranous ossification started. Okay, so intramembranous ossification, you know, the mesenchymal cell is converted into bony cell that occurs in flat bone, that is skull bone. Okay, our indirect means secondary healing process, and majority of the bony healing occurs in indirect process, that is called secondary process. A process যেটা হয় যে initially তো here there is inflammation occurs at the fracture site. Inflammation occurs, so it is inflammatory phase. So inflammatory phase, why it is important? Because there are so many inflammatory cells gathered around the fracture site and form the hematoma. Anywhere inflammation occurs, there is a formation of hematoma because blood comes out. And you know, where any injury occurs, so inflammatory cells first encounter in this inflammatory area. এটা আমরা সবাই জানি যে inflammatory এরিয়াতে কোন সেলগুলো আগে চলে আসে, inflammatory cells, WBC, মেইন হচ্ছে WBC. Okay, so এই যে hematoma form হলো hematoma form হলো, it is inflammatory phase. The fibrocartilaginous callus formation, a soft tissue callus formation, formation of callus. Actually, it is a soft tissue around the fracture area. Callus formation. Okay, so callus টা কিন্তু bony না, soft tissue একটা callus formation হয়, soft tissue callus. After that কি হচ্ছে, bone callus transforms into bone. Callus is transformed bone. Then bone remodeling. How many phases occurs at this site of injury? First thing is hematoma phase, where hematoma formation occurs. Second one is formation of callus, that is actually fibrocartilaginous soft tissue. It makes a collar. Okay, do you hear me? শুনতে পাচ্ছো? Do you hear me? Yes, ma'am. ম্যাম 2 মিনিটের কথা হ্যাঁ। শুনতে পাইনি, হ্যাঁ লাস্ট 2 মিনিট বুঝতে পারিনি ম্যাম। হ্যাঁ ওখানে বাড়ি হয়েছে ওয়াইফাই ম্যাম। ইনজুরি প্রসেসটা একটু আবার বললে ভালো হবে। হ্যাঁ, ইনজুরি প্রসেসের যেটা ফার্স্ট অকার্স, 4 phases of healing process, যেটা বললাম যে first one is inflammatory phase where the hematoma formation occurs.
Second one is callus formation, where the fibrocartilaginous soft tissue form. Third one is bone formation. Callus is converted into bone. And fourth one is remodeling. এখন এই যে টোটাল যে চারটা প্রসেসের হিলিংটা হচ্ছে, এই ফোর ফেজের হিলিং এ ফার্স্ট হুইচ সেল হেল্পস ইন হিলিং প্রসেস, দ্যাট ইজ ইনফ্ল্যামেটরি সেল। ওকে, সেখানে কিন্তু ইনফ্ল্যামেটরি সেল, এন্ডোথেলিয়াল সেল মানে ব্লাড ভেসেলের এন্ডোথেলিয়াল সেলও কিন্তু হেল্প করে, ঠিক আছে? ক্লিয়ার? তাহলে ইনফ্ল্যামেটরি সেল প্রথমে হেল্প করলো, দেন ফাইব্রোকার্টিলেজিনাস ক্যালাস ফর্মেশন হলো। এই ফাইব্রোকার্টিলেজিনাস ক্যালাস ফর্মেশনে অস্টিওব্লাস্ট helps for repairing process in that time. Osteoblast ওখানে রিজেনারেশন হয়, ওই ফাইব্রোকার্টিলেজিনাস এর মধ্যে অস্টিওব্লাস্টিক ইনভেশন হয়, অস্টিওব্লাস্টিক রিজেনারেশন হয়। দেন অস্টিওব্লাস্ট কনভার্টেড ক্যালাস ইনটু বোন ফর্মেশন হয়ে গেল। দেন অস্টিওক্লাস্ট হেল্পস ইন রিপেয়ারিং প্রসেস। তাহলে আমরা যদি বলি যে সেল কি কি আসে, সেখানে ইনফ্ল্যামেটরি সেলও যেমন আসছে, ইনফ্ল্যামেটরি সেল, দেন অস্টিওব্লাস্ট, দেন অস্টিওসাইট। ক্লিয়ার? জিনিসটা কি ক্লিয়ার হলো যে হিলিং প্রসেসে which cells helps in healing process? Not only the osteoclast, actually osteoclast along with inflammatory cells, everything helps in healing process. তোমরা কি জিনিসটা বুঝতে পারলে? Yes, ma'am. হ্যাঁ, জিনিসটা কি বোঝা গেছে? আমাকে কোশ্চেনটা করেছিলে কে? ম্যাম আমি করেছিলাম, বুঝতে পেরেছি ম্যাম। আচ্ছা, তুমি কি বুঝতে পেরেছো? ইয়েস ম্যাম। ওকে, তাহলে আমরা নেক্সট ইয়েতে যাই। তাহলে তোমাদের যদি কোশ্চেন করা হয়, কেউ যদি কোশ্চেন করে যে হুইচ সেল হেল্পস ইন বোন রিপেয়ার আফটার ফ্র্যাকচার, তাহলে মেইনলি তো আমরা তো ডাইরেক্ট যদি বোন সেলের কথা বলি, অনলি বোন সেল, তাহলে অস্টিওব্লাস্ট এন্ড অস্টিওক্লাস্ট হেল্পস ইন বোন রিপেয়ার। ওকে, ঠিক আছে, এটা সব ঠিক। কিন্তু ফার্স্ট যে ইনফ্ল্যামেটরি ফেজ যেটা হচ্ছে, এই ইনফ্ল্যামেটরি সেলসও কিন্তু হেল্প করছে বোন রিপেয়ারে, বিকজ ওখানে হেমাটোমা ফর্মেশন হচ্ছে এবং দ্যাট হেমাটোমা কনভার্টেড ইনটু সফট ক্যালাস। এই সফট ক্যালাস কিন্তু ফাইব্রোকার্টিলেজিনাস ক্যালাস। এই ফাইব্রোকার্টিলেজিনাস ক্যালাসের মধ্যে দেন অস্টিওব্লাস্টিক অ্যাক্টিভিটি হবে, অস্টিওব্লাস্টিক রিজেনারেশন, দেন বোন ফর্মেশন, দেন বোন রিমডেলিং। ওকে, আচ্ছা, নেক্সট যে কোশ্চেন গুলো আমাদের কার্ড তো এরকম কার্ড, এই যে এরকম কার্ড, হ্যাঁ, এইগুলো কার্ড হচ্ছে আমাদের প্রফের কার্ড। সেখানে কোশ্চেন তো যেমন স্কেলিটন থেকে কোশ্চেন, আমি গত লাস্ট ক্লাসে আই হ্যাভ ডিসকাসড অ্যাবাউট স্কেলিটন। বোন মোটামুটি কমপ্লিটেড, দুই একটা টপিকস এখনো বাকি আছে, যে হাউ দ্যাট ইজ কি কি জিনিস যেন বাদ ছিল গত ক্লাসের পরে, সম্ভবত আমি বোধহয় প্রাইমারি অসিফিকেশন সেন্টার, সেকেন্ডারি অসিফিকেশন সেন্টার, এগুলো বোধহয় জাস্ট আই ডিসকাস দ্যাট পার্ট। ওকে, আচ্ছা, এখানে যে কোশ্চেন গুলো আমরা করতে পারি এখন, আরো কোশ্চেন, যে প্রাইমারি অসিফিকেশন সেন্টার, আচ্ছা, লজ অফ অসিফিকেশন, এই জিনিসগুলো বাদ ছিল, এইগুলো কোশ্চেন রিমেইন ইন কার্ড। ল, অসিফিকেশন ল। ওকে, তাহলে আমরা অসিফিকেশন ল হচ্ছে কিভাবে বলি আমরা, যে the ossification center that appears first unite last with the diaphysis, this is called law of ossification. ঠিক আছে, law of ossification। তাহলে কিভাবে বললাম, the ossification center that appears first and unite last with the diaphysis। আচ্ছা, অসিফিকেশন মানে কোনটা? এপিফাইশিয়াল সেন্টার, আমরা অ্যাকচুয়ালি অসিফিকেশন সেন্টার হিসেবে বলি না, যে এপিফাইশিয়াল সেন্টার, দ্যাট মিনস সেকেন্ডারি অসিফিকেশন সেন্টার, তাহলে এপিফাইশিয়াল সেন্টার দ্যাট অ্যাপিয়ার্স ফার্স্ট ইউনাইট লাস্ট উইথ দ্য ডায়াফাইসিস। ওকে, দিস ইজ কল্ড ল অফ অসিফিকেশন অ্যান্ড ভাইস ভার্সা। ঠিক আছে, ভাইস ভার্সা মানে the ossification center that appears last and unite first with the diaphysis, this is called vice versa. ক্লিয়ার জিনিসটা?
আমরা এখানে সেটা হচ্ছে ল অফ অসিফিকেশন। তো দিস ল হুইচ বোন ভায়োলেটস দিস ল, এটার সাথে সাথে কোশ্চেনটা আসে যে হুইচ বোন ভায়োলেটস দিস ল। আমরা বলি কি কি ফিবুলা, ফিবুলা লোয়ার, দ্যাট ইজ লোয়ার এন্ড অফ ফিবুলা। ঠিক আছে, লোয়ার এন্ড অফ দি ফিবুলা ইট অ্যাপিয়ার্স ফার্স্ট and unite first with the diaphragm, এটা হচ্ছে ভায়োলেশন। অ্যাকচুয়ালি এটা ফার্স্ট অ্যাপিয়ার করার পরে এটা লাস্টলি ইউনাইট হওয়ার কথা, বাট ইট ভায়োলেটস দি ল অফ অসিফিকেশন। তাহলে ফিবুলা ভায়োলেটস দি ল অফ অসিফিকেশন। and লাস্ট ক্লাসে একটা বলেছিলাম যে সেকেন্ডারি অসিফিকেশন সেন্টার in which time it appears, আমরা বলি usually after birth, except lower end of femur, except lower end of femur that appears 9 months of intrauterine life. Usually secondary center, that means epiphyseal center, that appears after birth, except lower end of femur that appears, lower end of the femur that appears 9 months of intrauterine life. এটা গেল হচ্ছে ল অফ অসিফিকেশন। তারপর হচ্ছে গ্রোয়িং এন্ড। গ্রোয়িং এন্ডে তো আমরা জিজ্ঞাসা করি যে হোয়াট ডু মিন বাই গ্রোয়িং এন্ড। ঠিক আছে, আমরা গ্রোয়িং এন্ডটা কোনটা বলি, যে ইট ইজ দ্য এন্ড হোয়ার সেকেন্ডারি সেন্টার অ্যাপিয়ার্স ফার্স্ট অ্যান্ড ইউনাইট লাস্ট উইথ দ্য ডায়াফ্রাইসিস, সেটাই হচ্ছে গ্রোয়িং এন্ড। তার মানে লটাকেই যদি আমরা বলি এন্ড হিসেবে, ল অফ অসিফিকেশন যেটা, দ্যাট ইজ দি অ্যাকচুয়ালি গ্রোয়িং এন্ড। তাহলে আমরা সেই গ্রোয়িং এন্ডের ডেফিনেশনটা আমরা কিভাবে বলতে পারি, যে ইট ইজ দি এন্ড, ইট ইজ দি এন্ড অফ বোন, মানে বোনের কোন এন্ড, ঠিক আছে, ওয়্যার সেকেন্ডারি সেন্টার অ্যাপিয়ার্স ফার্স্ট অ্যান্ড ইউনাইট লাস্ট উইথ দ্য ডায়াফ্রাইসিস, দ্যাট এন্ড ইজ দি গ্রোয়িং এন্ড। আমরা আরো কিভাবে বলতে পারি, গ্রোয়িং এন্ড ইজ দ্যাট পার্ট অপোজিট দি ডিরেকশন অফ নিউট্রিয়েন্ট ফোরামেন, অপোজিট দি ডিরেকশন অফ নিউট্রিয়েন্ট, মানে অপোজিট দি ডিরেকশন অফ নিউট্রিয়েন্ট ফোরামেন। So nutrient foramen যে direction it enters into the bone, just opposite to the direction of nutrient foramen, that is the growing end. Okay, তাহলে আপার লিম্বের আমরা যদি নিউট্রিয়েন্ট আর্টারি ডিরেকশন বলি, তাহলে টু এলবো আই গো, ঠিক আছে, টু এলবো আই গো, এভাবে যদি আমি যাই এলবোর দিকে গেলাম, টু এলবো আই গো, দিস ইজ দি nutrient artery direction, this is the direction of nutrient artery to the elbow joint. So what is its growing end? Opposite, that means upper end of the femur and lower end of the radius and ulna. And from knee I flee, knee থেকে দূরে চলে গেল, লোয়ার এন্ডের ক্ষেত্রে নিউট্রিয়েন্ট আর্টারি ডিরেকশন হচ্ছে ফ্রম নি আই ফ্লি, নি থেকে উপরের দিকে, from that is femur nutrient artery direction towards the upper end, and radius tibia and fibular nutrient artery direction towards the lower end, towards the ankle. So growing end konta, lower end of the femur and upper end of the tibia and fibula. ঠিক আছে, তাহলে টু এলবো আই গো এন্ড ফ্রম নি আই ফ্লি, এই কথাটা একটু মনে রাখবে। ঠিক আছে, দিস ইজ দি গ্রোয়িং এন্ড, দ্যাট মিনস অপোজিট টু দি ডিরেকশন অফ নিউট্রিয়েন্ট ফোরামেন। এখন তোমরা তো নিউট্রিয়েন্ট ফোরামেন ডিরেকশন মনে রাখতে পারবে না যে কোন ডিরেকশন অ্যাকচুয়ালি হিউমারাসের, ইন হুইচ ডিরেকশন নিউট্রিয়েন্ট আর্টারি গোজ। তাহলে এই কথাটা মনে রাখো, টু এলবো আই গো, দ্যাট ইজ দি direction of nutrient artery, and from knee I flee, this is the direction of nutrient foramen, nutrient artery. So this is the tomar growing end of a bone. The law of ossification, growing end, this is the most important questions from bone. যেমন prime ossification center যেমন important, ওকে, সেরকম গ্রোয়িং এন্ড, ল অফ অসিফিকেশন। আরেকটা হচ্ছে অসিফিকেশন প্রসেস। ঠিক আছে, অসিফিকেশন প্রসেস আমরা আগেই বলেছি যে অসিফিকেশন প্রসেস যখনই জিজ্ঞেস করা হয় তোমরা অ্যান্সার করো হচ্ছে অসিফিকেশন সেন্টার। প্রায় দেখা গেছে যে when we asked you question যে what ossification কি, what is ossification, what is the ossification process in bone,
ঠিক আছে, which ossification process occurs in bone, তাহলে two ossification process occurs in bone, that is intramembranous and intracartilaginous. ক্লিয়ার? এই দুটো কথাই তোমাকে বলতে হবে। বাট আমি দেখেছি মোস্ট অফ দি অ্যান্সার আসে অসিফিকেশন সেন্টার দিয়ে বলো তোমরা, প্রাইমারি অসিফিকেশন সেন্টার, সেকেন্ডারি অসিফিকেশন সেন্টার, বাট ইট ইজ নট দি অ্যান্সার। কোশ্চেনটা হচ্ছে হোয়াট আর দি অসিফিকেশন প্রসেস, আর সেন্টার ইজ ডিফারেন্ট থিং। ওকে, তাহলে হোয়াট আর দি অসিফিকেশন প্রসেস, obviously your answer will be intramembranous ossification and intracartilaginous ossification. So আমাদের কোশ্চেন তো ইন্ট্রামেমব্রেনাস কোথায় হয়, ফ্ল্যাট বোন গুলো হচ্ছে ইন্ট্রামেমব্রেনাস, ফ্ল্যাট বোনের মধ্যে মেইন হচ্ছে স্কাল বোন, আর লং বোনের অনলি ওয়ান ইন্ট্রামেমব্রেনাস ossification, that is clavicle. So flat bone এর মধ্যে which flat bone in intramembranous ossification, that is skull bone, not the rib and sternum. Rib and sternum, though it is flat bone, it is not intramembranous, it is cartilaginous ossification. Clear? তাহলে ফ্ল্যাট বোন বললেই যে হবে তা না, যদি বলি ফ্ল্যাট বোন তো স্টার্নামও তো ফ্ল্যাট বোন, রিবও তো ফ্ল্যাট বোন, সো ইজ ইট intramembranous ossification? No, it is intracartilaginous, বাট ফ্ল্যাট বোন কনফাইন্ড টু স্কাল, এইটা হচ্ছে intramembranous। আর লং বোনের এক্সেপশনাল পার্টটা হচ্ছে লং বোনের clavicle is intramembranous ossification, that's why it is called modified long bone. Okay, there are so many points regarding in modified long bone. তাহলে এই হচ্ছে আমরা ossification, তার মানে হচ্ছে the process of bone formation is called ossification, তাই না? process of bone formation, আর where এই প্রসেসটা স্টার্ট হচ্ছে ফার্স্ট, সেটা হচ্ছে প্রাইমারি ossification সেন্টার। মানে এই ossification প্রসেসটা though in intermembranous or intercartilaginous ossification, the first ossification center appears of that bone, it is the primary ossification center. ঠিক আছে, তাহলে ossification center and ossification process দুটো কিন্তু two different thing। তাহলে এই কোশ্চেনও আমাদের থাকে। তারপরে এপিফাইসিস এর তো ডিফারেন্ট টাইপস আমরা জানতে চাই, এপিফাইসিস এর 4 টাইপস অফ এপিফাইসিস, প্রেসার এপিফাইসিস, ট্রাকশন এপিফাইসিস, অ্যাবারেন্ট এপিফাইসিস এন্ড অ্যাটাভিস্টিক এপিফাইসিস। সো প্রতিটা আমরা জানতে চাই যে why it is called pressure epiphysis, why it is traction, why it is তোমার aberrant epiphysis and why it is atavistic epiphysis. কোরাকয়েড, আমরা তো প্রেসার তো বুঝতেই পারছো, বিকজ বডি ওয়েট ইজ ট্রান্সমিটেড থ্রু দিস পয়েন্ট, দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ কল্ড প্রেসার এপিফাইসিস। যেমন হেড অফ দি হিউমারাস, হেড অফ দি তোমার ফিমার, ওকে, এগুলো হচ্ছে প্রেসার এপিফাইসিস এখানে। আর ট্রাকশন এপিফাইসিস বাই পুলিং অফ মাসেল, দোজ স্ট্রাকচারস ফর্ম বাই পুলিং অফ মাসেল, যেমন গ্রেটার ট্রকেন্টার, লেসার ট্রকেন্টার, লেসার টিউবাকল, গ্রেটার টিউবাকল, দিজ আর দি ট্রাকশন এপিফাইসিস। আর তোমাদের যেটা অ্যাটাভাস্টিক এপিফাইসিসটা হচ্ছে কোরাকয়েড প্রসেস। অ্যাটাভাস্টিক এপিফাইসিসটা কি বলি আমরা? কোরাকয়েড প্রসেস। অ্যাকচুয়ালি কোরাকয়েড প্রসেস ইট ডেভেলপস ইন্ডিপেন্ডেন্টলি, বাট অ্যাট লাস্ট দেখা গেল কি যে দিস কোরাকয়েড প্রসেস জয়েন্টস উইথ দি প্রাইমারি বোন, দ্যাট ইজ স্ক্যাপুলার সাথে জয়েন হয়ে গেছে, বাট ইনিশিয়ালি ইট ডেভেলপ ইন্ডিপেন্ডেন্টলি, ঠিক আছে। আর সেকেন্ডারিলি ইট অ্যাটাচ টু বোন, দিস ইজ কল অ্যাটাভাস্টিক। আর অ্যাবারেন্ট যেটা, সেটা হচ্ছে এই যে ফার্স্ট মেটাকার্পাল যে বোন, ফার্স্ট মেটাকার্পাল বোন ইউজুয়ালি বেস প্রক্সিমাল এন্ডে এপিফাইশিয়াল সেন্টার থাকে, কিন্তু ফার্স্ট মেটাকার্পাল বোনে দেখা গেছে যে ডিস্টাল এন্ড অফ ফার্স্ট মেটাকার্পাল বোন দেয়ার ইজ ওয়ান অফ দি এপিফাইশিয়াল সেন্টার ইজ প্রেজেন্ট ইন ফার্স্ট মেটাকার্পাল বোন ডিস্টাল এন্ড, ঠিক আছে। দিস ইজ কল অ্যাবারেন্ট। আনইউজুয়াল সাইট, এটাকে কি বলা হয়? আনইউজুয়াল এন্ড অফ miniature. What type of bone? It is called miniature long bone. Unusual end of miniature long bone. This is called তোমার aberrant epiphysis. মানে unusually formed. Okay, unusually formed. So this is, I think this is the blood supply বলেছি গত ক্লাসে, epiphysis, তারপর parts of growing long bone বলেছি, what is the importance of epiphyseal plate, what is the importance of metaphysis. I think I have discussed in last class. এখানে তোমাদের কোনো কোয়েশ্চেন যদি থাকে এই পার্ট থেকে, ধরো বোনের যা যা কোয়েশ্চেন বললাম, অ্যাকচুয়ালি দিজ আর অল কোয়েশ্চেন্স
that is said in your card. কার্ডে কিন্তু এই কথাগুলো প্রতিটা এই কার্ডে আছে, যে কথাগুলো বললাম ছোট ছোট করে। সাপোজ গ্রোয়িং এন্ড লেখা আছে, ল অফ অসিফিকেশন লেখা আছে, দেন ল অফ অসিফিকেশন আছে, দেন প্রাইমারি অসিফিকেশন সেন্টার আছে, মানে অসিফিকেশন সেন্টার আছে, দেন অসিফিকেশন প্রসেস লেখা আছে। তো এইভাবে কোশ্চেন গুলো ইন শর্ট কার্ডের মধ্যে আছে কোশ্চেন গুলো, ঠিক আছে। তারপরে গ্রোয়িং কি লং বোনের ডেভেলপিং পার্টস অফ এ ডেভেলপিং লং বোন, ওকে। দেন তোমার ব্লাড সাপ্লাই অফ এ লং বোন, ব্লাড সাপ্লাই অফ এ ডেভেলপিং বোন, ব্লাড সাপ্লাই, মেটাফাইসিস, ইম্পর্টেন্স অফ মেটাফাইসিস। সাপোজ মেটাফাইসিস টার্মটা দেওয়া আছে, তাহলে আমরা জিজ্ঞেস করি যে হোয়াট ইজ মেটাফাইসিস। তোমাদের কোশ্চেনটা হচ্ছে এপিফাইশিয়াল এন্ড অফ ডায়াফাইসিস, একদম এক্স্যাক্টলি অ্যান্সার করবে। আমরা মেটাফাইসিসের ডেফিনেশন কি বলি? এপিফাইশিয়াল এন্ড অফ ডায়াফাইসিস, ইট ইজ এ পার্ট অফ ডায়াফাইসিস, কিন্তু ইট ইজ নট এ পার্ট অফ এপিফাইসিস। অনেকেই কোশ্চেন করো যে ইট ইজ মেটাফাইসিস দ্যাট পার্ট অফ এপিফাইসিস কানেক্টস উইথ ডায়াফাইসিস, মানে আন্দাজে একটা অ্যান্সার করো, ঠিক আছে, মানে নিজে নিজে যা চিন্তা করো তাই। অ্যাকচুয়ালি মেটাফাইসিস ইজ এ পার্ট অফ ডায়াফাইসিস। তাহলে আমরা কিভাবে বলতে পারি? এপিফাইশিয়াল এন্ড অফ ডায়াফাইসিস ইজ কল্ড মেটাফাইসিস। এটা ক্লিনিক্যাল ইম্পর্টেন্স, তো আমরা সবসময় এইভাবেই বলি যে এটা হচ্ছে মোস্ট মানে মানে ব্লাড সাপ্লাই, ইট ইজ মোস্টলি ভাস্কুলার এরিয়া। মেটাফাইসিসটা হচ্ছে মোস্টলি ভাস্কুলার এরিয়া, ঠিক আছে। এখানে যেমন এপিফাইশিয়াল আর্টারি সাপ্লাই দিচ্ছে, ডায়াফাইশিয়াল আর্টারি সাপ্লাই দিচ্ছে, নিউট্রিয়েন্ট আর্টারি অলসো সাপ্লাই হিয়ার, পেরিওস্টিয়াল আর্টারি অলসো হিয়ার। সো ইট ইজ এ vascular most vascular area of the part of a growing long bone, ঠিক আছে। and it is a common site of injury আমরা বলি, because blood vessels here remain like a hairpin manner blood vessels থাকে। so any bacteria or any thrombus easily trapped into this hairpin hook of a hairpin, এই হুকের মধ্যে easily trap করতে পারে any bacteria or virus। অ্যাকচুয়ালি বোনের ইনফ্লামেশন এটাকে বলে অস্টিওমায়ালাইটিস, মানে বোনের ইনফ্লামেশন, এই টার্মটাকে এখানে কি বলি আমরা? অস্টিওমায়ালাইটিস। অ্যানাদার ইম্পর্টেন্ট পার্ট হচ্ছে এখানে মোস্ট অফ দি মাসল, টেন্ডন, লিগামেন্টস অ্যাটাচড হিয়ার, দ্যাটস ওয়াই এনি shearing force, this is the most vulnerable site also, okay। so damaged by shearing strain of different muscle, ঠিক আছে। তাহলে কি কি বললাম? যে মাসেল, ভেসেলস, লিগামেন্টস মোস্ট অফ দি অ্যাটাচ ক্লোজ টু মেটাফাইসিস অ্যাটাচ থাকে, দ্যাটস ওয়াই এটা হচ্ছে শিয়ারিং ফোর্সটা যদি এখানে অ্যাপ্লাই হয় ডিউ টু মাসেল, সো দিস সাইট ইজ দি মোস্ট ইনজুরি এরিয়া। Okay, that's why metaphysis is very okay. তাহলে bone and different, শোনা যাচ্ছে মাঝে মাঝে আনস্টেবল হয়ে যায়, এই সমস্যা লাগে তখন। দেন কার্টিলেজ, বোন অ্যান্ড কার্টিলেজ। আমরা কার্টিলেজের কোশ্চেন হচ্ছে ডিফারেন্ট টাইপস অফ কার্টিলেজ, 3 টাইপস অফ কার্টিলেজ, হায়ালিন কার্টিলেজ, ইলাস্টিক কার্টিলেজ এন্ড ফাইব্রো কার্টিলেজ। আমরা তো ডিস্ট্রিবিউশন জিজ্ঞেসই করি, ওখানে লেখাই আছে যে ডিস্ট্রিবিউশন অফ হায়ালিন কার্টিলেজ। তো হায়ালিন কার্টিলেজের ডিস্ট্রিবিউশনে ফার্স্টেই তোমাদের মনে আসা উচিত কোস্টাল কার্টিলেজ, বিকজ স্কেলিটনের স্কেলিটনে ফার্স্ট ভিউ অফ স্কেলিটন আমরা দেখতে পাই চেস্ট ওয়াল, এন্ড চেস্ট ওয়ালের একটা মেজর পোর্শন দ্যাট ইজ কোস্টাল কার্টিলেজ, ঠিক আছে, যেখানে 10 ribs anterior end of 10 ribs except 11, 12, এই 10টা রিবের anterior end is connected to sternum by cartilage, coastal cartilage, ঠিক আছে। সবগুলো থাকে না, লোয়ার 3 1 by 1 কানেক্টেড থাকে, ওকে। তাহলে কোস্টাল কার্টিলেজটা আমরা ফার্স্ট ভিউতে স্কেলিটনে দেখতে পাই বোন অ্যান্ড কার্টিলেজ। যখন আমি বলি যে বোন অ্যান্ড কার্টিলেজ, বোন হচ্ছে স্কেলিটন ফর্ম করলো, কার্টিলেজ দেখতে গেলে ফার্স্ট হচ্ছে কোস্টাল কার্টিলেজ।
আচ্ছা, এটা হচ্ছে প্রথম বলি হাইলিন কার্টিলেজ। তারপর হচ্ছে অল বোনের এন্ডের যে হেড গুলো যেটা আছে, এন্ড অফ অল বোন, লং বোন যদি বলি, দিস ইজ কাভার্ড বাই আর্টিকুলার কার্টিলেজ। তাহলে আর্টিকুলার কার্টিলেজ কতগুলো বনে আছে চিন্তা করো। যতগুলো বোনের আর্টিকুলার সারফেস আছে, এই আর্টিকুলার সারফেস এক্সেপ্ট সাম বোনস হোয়ার ইট ইজ ডেভেলপ বাই ফাইব্রো কার্টিলেজ, সেটা ডিফারেন্ট থিং। তাহলে আর্টিকুলার কার্টিলেজ অফ মেজর বোন, তাহলে আর্টিকুলার কার্টিলেজ, আমরা সরাসরি যদি বলি আর্টিকুলার কার্টিলেজ এটা, তাহলে এইগুলো হচ্ছে হায়ালিন কার্টিলেজ। এরপরে তো আরো আসে থাইরয়েড কার্টিলেজ আছে, ঠিক আছে, ট্রাকিয়াল কার্টিলেজ আছে, ট্রাকিও ব্রঙ্কিয়াল কার্টিলেজ আছে, এইভাবে গ্র্যাজুয়ালি তোমরা যাবে। তাহলে কোস্টাল কার্টিলেজ, আর্টিকুলার কার্টিলেজ, ট্রাকিও ব্রঙ্কিয়াল কার্টিলেজ, থাইরয়েড কার্টিলেজ, এগুলো হচ্ছে হায়ালিন কার্টিলেজ। তারপর ফাইব্রো কার্টিলেজ বললে প্রথমেই বলবে ইন্টারভার্টিব্রাল ডিস্ক, বিকজ স্কেলিটনের হোল ভার্টিব্রাল কলাম ইট ইজ সিন, ঠিক আছে, ভার্টিব্রাল কলাম আমরা দেখতে পাই। এতগুলো ভার্টিব্রাল কলাম উইদিন দি ভার্টিব্রা, ইন বিটুইন ভার্টিব্রা, which structures remain intervertebral disc, intervertebral disc. So intervertebral disc হচ্ছে ফাইব্রোকার্টিলেজের one of the good example. আরো তো আছে তোমার ইন্টারপিউবিক ডিস্ক আছে, আর্টিকুলার ডিস্ক আছে। আচ্ছা তোমরা বলো আর্টিকুলার ডিস্ক কতগুলো বোনসে আছে, কতগুলো জয়েন্টে আছে? খুব কম। সাপোজ যেমন টেম্পোরোম্যান্ডিবুলার জয়েন্টে আছে, ইনফেরিয়র রেডিওয়ালনার জয়েন্ট আছে, দেন স্টার্নোক্লাভিকুলার জয়েন্ট, এরকম 3 or 4 areas আছে where the articular disc is present, ঠিক আছে, articular disc. Interpubic disc only confined to symphysis pubis. Interpubic disc টা হচ্ছে only confined to symphysis pubis. আর intervertebral disc কতগুলো আছে বলো তো? তাহলে যতগুলো ভার্টিব্রা, আমি যদি লাম্বার পর্যন্ত বলি, তারপর তো স্যাক্রাম জয়েন্ট হয়ে গেছে, তাহলে হাউ মেনি ভার্টিব্রাস? ওকে, তাহলে এর ভিতরে আছে ইন্টারভার্টিব্রাল ডিস্ক। তাহলে গুড এক্সাম্পল অফ ফাইব্রোকার্টিলেজ ইজ ইন্টারভার্টিব্রাল ডিস্ক। তোমাকে অ্যাকর্ডিং টু মানে নাম্বার, হাউ মেনি intervertebral disc present and where this fibrocartilage is abundantly present, তাহলে আমরা কি বলি ইন্টারভার্টিব্রাল ডিস্ক, ইন্টারপিউবিক ডিস্ক, আর্টিকুলার কার্টিলেজ, এগুলো হচ্ছে তোমার। আর হচ্ছে মেনিসকাস, মেনিস্কি, তারপরে অ্যাসিটাবুলার ল্যাব্রাম, গ্লেনয়েডাল ল্যাব্রাম, তোমরা জানো যে অ্যাসিটাবুলার ল্যাব্রাম, গ্লেনয়েডাল ল্যাব্রাম এন্ড মেনিস্কি, এগুলো হচ্ছে ফাইব্রো কার্টিলেজ। দেন ইলাস্টিক কার্টিলেজ। ইলাস্টিক কার্টিলেজ কোথায় আছে? ইলাস্টিক কার্টিলেজ আমরা ইলাস্টিক কার্টিলেজের এক্সাম্পল কোথায় দিব আমরা? ইলাস্টিক কার্টিলেজ সবচেয়ে বেশি কোথায় ইলাস্টিক কার্টিলেজ আছে? আমরা তো এপিগ্লোটিস বলি। এই যে এখানে যে কার্টিলেজটা আছে 3E আমরা মনে রাখতে হবে, অর এয়ার, তারপর হচ্ছে ইউস্টেশিয়ান টিউব, এপিগ্লোটিস, 3E মনে রাখতে হবে, ইউস্টেশিয়ান টিউব, এপিগ্লোটিস এন্ড এয়ার, এই তিনটা আগে মনে রাখতে হবে। বলতে পারো তোমরা, অনেকেই বলতে পারো, যাদের সমস্যা হয় সেটাই বলছি, যে ইলাস্টিক কার্টিলেজ হচ্ছে 3E হিসেবে মনে রাখবে, এয়ার, ইউস্টেশিয়ান টিউব। ইউস্টেশিয়ান টিউব তো তোমার মনে থাকে না, অডিটরি টিউব ভাবো তোমরা, তখন ই খুঁজতে থাকো, হুইচ ওয়ান অ্যানাদার ই, ঠিক আছে। অডিটরি টিউব তো এ, ফার্স্ট লেটার ইজ এ, এটা অ্যানাদার নেম ইজ ইউস্টেশিয়ান টিউব, ইউস্টেশিয়ান টিউব যেটা ই দিয়ে স্টার্ট হচ্ছে। তাহলে 3E, এয়ার, এপিগ্লোটিস, ইউস্টেশিয়ান টিউব, এটা হচ্ছে এপিগ্লোটিস। এখন হচ্ছে হায়ালিন কার্টিলেজ, ফাইব্রো কার্টিলেজ এন্ড ইলাস্টিক কার্টিলেজ। এর মধ্যে তো ফাইবার আছে, ফাইবার এন্ড কন্ড্রোসাইট, ঠিক আছে, ফাইবার এন্ড কন্ড্রোসাইট এমবেডেড ইন এ, মানে কন্ড্রোসাইটস এমবেডেড ইন এ ম্যাট্রিক্স। হায়ালিন কার্টিলেজ দেখতে কেমন? সহজ কথা, ভাইবা কোশ্চেন তো। হোমোজেনাস গ্রাউন্ড গ্লাস অ্যাপিয়ারেন্স, এটা হচ্ছে হোমোজেনাস গ্রাউন্ড গ্লাস অ্যাপিয়ারেন্স। তাহলে কি হাইলিন কার্টিলেজে দেয়ার ইজ নো ফাইবার? ফাইবার বলে কিছু নাই। আমরা তো বললাম যে এটা তো কানেকটিভ টিস্যু, তাই না? কানেকটিভ টিস্যু ইজ কম্পোজড অফ সেল, ফাইবার্স এন্ড গ্রাউন্ড সাবস্টেন্স। এনি কানেকটিভ টিস্যু হ্যাভিং দিস 3 কম্পোনেন্টস, সেল, ফাইবার্স এন্ড গ্রাউন্ড সাবস্টেন্স। তাহলে হাইলিন কার্টিলেজের সেল বললাম, কন্ড্রোসাইট, ম্যাট্রিক্স আছে, ওকে। তা ইজ দেয়ার নো ফাইবার? ফাইবার আছে, বাট ইন দি ফর্ম অফ ফিব্রিল, মানে কোলাজেন ফাইবার, হিয়ার ইট রিমেইনস ইন দি ফর্ম অফ ফিব্রিল,
and the refractive index of this fibril and ground substance are same. That's why these fibril are not visualized in a separately. Jeta elastic and fibrocartilage, we can see the collagen fiber separately. You can see it clearly under microscope. Okay, তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি না। It's what is the cause why it is homogeneous appearance? Ground substance টা homogeneous কেন লাগছে? Though having fibril, collagen fibril, the collagen fibril and refractive index of collagen fibril and ground substance are same. That's why these fibril are not seen separate. তাহলে গেল হচ্ছে তাহলে chondrocyte, how the chondrocyte arranged in hyaline cartilage. Chondrocyte এখানে arranged হচ্ছে isogenous group. ওকে, এগুলো কিন্তু ভাইবা কোশ্চেনেই জিজ্ঞেস করছি, মনে করি এগুলো ভাইবা কোশ্চেনে আমি জিজ্ঞেস করছি যে here in hyaline cartilage how the chondrocyte arranged. Isogenous group মানে গ্রুপ করে থাকে, গ্রুপ করে, সাপোজ one cell divide হয়ে become two become four, এই four cell togetherly remains in a lacunar space, lacunaতে থাকে, এই four cell যে space এ থাকে this is called lacunae, and one cell is the mirror image of another cell. ওই lacunaতে আমি যদি বলি যে two cells remain in lacunae or one cell. Isogenous group মানে হচ্ছে either two cell থাকবে, four cell থাকবে or 8 cell divide হয়ে multiply করবে এভাবে, so they remain in lacunae. That means one of the space where the chondrocytes remain in groups. এখন এই গ্রুপের one cell and another cell এর দেখতে কেমন তারা? they are the mirror image cell. Mirror image, তুমি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে থাকলে তোমার সেলের অনুরূপ, same as your type. This is called isogenous group. Okay, তাহলে cells এখানে থাকবে isogenous group. Now the white fibrocartilage, আমি white যদি নাও মনে রাখতে পারো fibrocartilage বলবে, আর ইলাস্টিক কার্টিলেজে ইয়োলোর কথাটা আছে, ইয়োলো ইলাস্টিক কার্টিলেজ, সেটা মনে না রাখতে পারলে অনলি ইলাস্টিক কার্টিলেজ। তাহলে ফাইব্রোকার্টিলেজ, ইলাস্টিক কার্টিলেজ। ফাইব্রোকার্টিলেজে ফাইবার, কোলাজেন ফাইবার গুলো তো ফাইবার দে মেক্স এ তোমার রো, এবং কন্ড্রোসাইট গুলো দে রিমেইন ইন বিটুইন ফাইবার, ফাইবারের ভিতরে ধরো ফাইবার গুলো elongately this collagen fiber arranged, and in between collagen fiber chondrocytes arranged in row, এখানে রো ফর্ম করে, এই কথাটা মনে রাখবে। তার মানে আইসোজেনাস গ্রুপ করছে হায়ালিন কার্টিলেজ, আর ফাইব্রোকার্টিলেজে কোলাজেন কার্টিলেজ সেল গুলো কন্ড্রোসাইটটা দে অ্যারেঞ্জড ইন রো করে থাকে, ওকে, ইন বিটুইন কোলাজেন ফাইবার। আর ইন্টারভার্টিব্রাল ডিস্কের এই ফাইব্রোকার্টিলেজটা হচ্ছে আউটার পার্ট, সেন্ট্রালি থাকে হচ্ছে নিউক্লিয়াস পালপোসাস। এই নিউক্লিয়াস পালপোসাস ইজ নট এ কার্টিলেজ, ইট ইজ দি রেমন্যান্ট অফ নটোকর্ড। নিউক্লিয়াস পালপোসাসটা কি? ইট ইজ এ, আমরা জানি ইন্টারভার্টিব্রাল ডিস্কের স্ট্রাকচারালি সেন্ট্রালি হচ্ছে নিউক্লিয়াস পালপোসাস আর পেরিফেরালি হচ্ছে অ্যানুলাস ফাইব্রোসাস। এই অ্যানুলাস ফাইব্রোসাস পোর্শনটাই হচ্ছে তোমার fibrocartilage, and nucleus pulposus, the portion of the center of intervertebral disc. This is nucleus pulposus. It is the remnant of notochord. যখনই আসলে it is the remnant of notochord. তাহলে whole of the vertebral column এর intervertebral disc আছে, intervertebral disc একদম upper limit of this intervertebral disc central part যেটাকে বলা হয় nucleus pulposus, nucleus pulposus, তাহলে upper end, topmost cranial end of তোমার notochord. What is the remnant of this upper limit of notochord? এটা হচ্ছে apical ligament, that is attached to the tip of the odontoid process. Just think about your vertebral column. Just imagine second cervical vertebra where the odontoid process is present. A odontoid process tipe apical ligament is attached, and that apical ligament is the degenerated part of notochord. Clear? তাহলে ইন্টারভার্টিব্রাল ডিস্কের সাথে সাথে কিন্তু আমরা কোশ্চেন করি যে what is the structure of intervertebral disc.
Now the elastic cartilage. Elastic cartilage, another name is cellular cartilage. Elastic cartilage ke keno, why it is called cellular cartilage? Because so many chondrocytes are present here. মানে এখানে এত বেশি সেল থাকে chondrocyte, and in between chondrocyte elastic fibers are present. অনেক elastic fiber থাকে. There are so many abundantly cell থাকে chondrocyte. এরা single থাকতে পারে, or very few they mix in group, that is isogenous group. Usually some isogenous group and some singly attached here, within the matrix এর মধ্যে they are embedded, but it is cellular component is abundantly present. That's why it is called cellular cartilage. এগুলো কিন্তু অনেক সময় জিজ্ঞেস করে, সবাইকে না করলেও, যে what is the another name of elastic cartilage? It is called cellular. Which is called cellular cartilage? এগুলো এখন বললাম ঠিকই, অনেক সময় তোমাদের এমডিএমএস কোশ্চেন, অ্যাডমিশন কোশ্চেনেও এই টার্মগুলো থাকে। ওকে, তাহলে এই গেল হচ্ছে কার্টিলেজের ডিফারেন্ট টাইপস। ওকে, তারপরে তো জয়েন্ট আছে তোমাদের ওই কার্ডের মধ্যে। another thing is joint. Definition, types, ঠিক আছে, ক্লাসিফিকেশন, তারপরে synovial joint এর characteristic feature and the characteristic features of different joint. তোমরা ভুল করো যে জায়গাগুলোতে, সেইটাই একটু ডিসকাস করব। যে জয়েন্ট ডেফিনেশন ইটস ওকে, নো প্রবলেম। জয়েন্টের ক্লাসিফিকেশন সিম্পল ওয়েতে, ওই সিনার্থ্রোসিস ডায়াথ্রোসিস নো নিড। সিম্পল ওয়েতে fibrous, cartilaginous and synovial. 3 types of joint: fibrous, cartilaginous and synovial. এই তিনটা জয়েন্টের বেসিক ডিফারেন্সটা কোথায়? যখন বেসিক ডিফারেন্স জানতে চাইবো, তখন কিন্তু আমরা বেসিক মানে কোনটা কোথায় তার মোস্ট ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার্স, ইম্পর্টেন্ট ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার্স অফ দিস জয়েন্ট, সেটাই কিন্তু আসবে। যেমন আমরা যদি বলি যে সাইনোভিয়াল জয়েন্টস কেন বলি? বিকজ হ্যাভিং সাইনোভিয়াল জয়েন্ট ক্যাভিটি আছে, তার মানে যে জয়েন্টে ক্যাভিটি আছে, দিস ইজ কল্ড সাইনোভিয়াল joint. So cavity having joint is called synovial joint. Cartilaginous joint, that means in articular surface of these two bony materials there is cartilage is present. তার মানে binding materials এ jointed ভিতরে যে binding materials টা, where the cartilage is present. And fibrous joint এর binding materials either membrane or ligament. তার মানে জয়েন্টের ভিতরে ইন বিটুইন জয়েন্ট, মানে আমি জানতে চাচ্ছি যে দুইটা বোন, ইন বিটুইন টু বোন which structures remain under the basis of the structure in between joint. Actually it is classified into fibrous, cartilaginous and synovial. তাহলে ভিতরে কি আছে এখানে? either membrane or ligament. Cartilaginous joint এ cartilage is present, and synovial joint cavity is present. Cavity is present. This is the in this way actually 3 types of joint form, and 3 types of joint এর major difference টা হচ্ছে এখানেই। জিনিসটা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো যে synovial joint এ only cavity present, cartilaginous joint এ in between joint cartilage is present, and fibrous joint in between joint either membrane or ligament. ঠিক আছে, তাহলে fibrous joint এর টাইপ তো তোমরা জানো, সুচার, syndesmosis, gomphosis. So example ও আমরা দিতে বলি যে সুচারের এক্সাম্পল কোথায়, what are the different types of suture. তোমরা বলতে পারো, সবাই অনেকেই বলতে পারো। তাহলে ডিফারেন্ট টাইপ সুচার তো কনফাইন টু স্কাল বোন, সুচারাল জয়েন্ট, যেখানে প্লেন সুচার, স্যাজিটাল সুচার, তার মানে সেরেটেড সুচার, ডেন্টিকুলেট সুচার, তারপরে হচ্ছে ওয়েজ অ্যান্ড গ্রুভ, ঠিক আছে। কম্ফোসিসটা হচ্ছে এরকম। তারপরে তোমার আছে হচ্ছে স্কোয়ামোজাল সুচার কোথায় কোথায় আছে, অ্যান্ড প্লেন সুচার। তাহলে সেরেটেড সুচার, ডেন্টিকুলেট সুচার, ল্যাম্বার্ট সুচার, স্কোয়ামাস সুচার, প্লেন সুচার, এই যে সুচার গুলো আছে
সেইগুলো তোমাকে জানতে হবে যে কোথায় কোথায় কোনটা আছে। এক্সাম্পল অফ serrated suture, example of denticulate suture, example of squamous suture, example of plain suture. ওকে, তারপরে আসলো হচ্ছে তোমার সুচার সিন্ডেসমোসিস। সিন্ডেসমোসিস জয়েন্ট গুলো কোথায় কোথায় সিন্ডেসমোসিস জয়েন্ট আছে? এটা হচ্ছে ইনফেরিয়র টিবিওফিবুলার জয়েন্ট, ইনফেরিয়র টিবিওফিবুলার জয়েন্ট, তারপর হচ্ছে মিডল রেডিও আলনার এন্ড মিডল টিবিওফিবুলার জয়েন্ট। এগুলো হচ্ছে সিন্ডেসমোসিস জয়েন্ট। সিন্ডেসমোসিস, ঠিক আছে। গম্ফোসিস, ইনফেরিয়র টিবিওফিবুলার জয়েন্ট, ঠিক আছে। রেডিও আলনার জয়েন্ট কিন্তু বলবে না, কারণ রেডিও আলনার জয়েন্ট হচ্ছে ইনফেরিয়র রেডিও আলনার এন্ড সুপিরিয়র রেডিও আলনার জয়েন্ট, দে আর পিভট ভ্যারাইটি। সুপিরিয়র এন্ড ইনফেরিয়র রেডিও আলনার জয়েন্ট এরা হচ্ছে পিভট টাইপ, পিভট টাইপ। আর ইনফেরিয়র টিবিওফিবুলার জয়েন্ট কিন্তু সিন্ডেসমোসিস, ট্রু সিন্ডেসমোসিস, দ্য ইনফেরিয়র টিবিওফিবুলার জয়েন্ট, ঠিক আছে। আর একটা হচ্ছে মিডল টিবিওফিবুলার জয়েন্ট এন্ড মিডল রেডিও আলনার জয়েন্ট, এরা হচ্ছে সিন্ডেসমোসিস। কারণ যে বাইন্ডিং ম্যাটেরিয়ালস হচ্ছে ইন্টারোশিয়াস মেমব্রেন, ইন্টারোশিয়াস মেমব্রেন। আচ্ছা, আর গম্ফোসিস হচ্ছে টিথ অ্যান্ড গামের যে জয়েন্টটা বিটুইন টিথ অ্যান্ড গাম, এটা হচ্ছে গম্ফোসিস। কার্টিলেজিনাস জয়েন্ট, প্রাইমারি সেকেন্ডারি কার্টিলেজিনাস জয়েন্ট। প্রাইমারি এন্ড সেকেন্ডারি কার্টিলেজিনাস জয়েন্টের বেসিক ডিফারেন্সটা কি? Primary cartilaginous joint synostosis occurs, no movement, but secondary cartilaginous joint, no synostosis, little movement is possible. ঠিক আছে, তাহলে প্রাইমারি কার্টিলেজিনাস জয়েন্টে কি হচ্ছে? সিনোস্টোসিস, দ্যাট মিনস কনভার্টেড ইনটু ফিউশন অফ বোন, অথবা ফিউশনও হতে পারে, আর এটা হচ্ছে কনভার্টেড ইনটু বোন, ঠিক আছে। আগে কার্টিলেজ ছিল, প্রিভিয়াসলি in between joint there is a cartilage, and that cartilage is converted into bone and fusion of two bones occurs. This is called synostosis, where there is no cartilage. তারপর কিন্তু আর cartilage থাকে না। When the cartilage is converted into bone, no cartilage is present in between bone. এটা হচ্ছে primary cartilaginous joint। আর secondary cartilaginous এর মধ্যে no synostosis, কোনো fusion হবে না, no fusion of between bones, আর cartilage is present here, ঠিক আছে। সেকেন্ডারি কার্টিলেজিনাস জয়েন্ট তোমার হচ্ছে ইন্টারভার্টিব্রাল জয়েন্ট, এর হচ্ছে সেকেন্ডারি কার্টিলেজিনাস জয়েন্ট, মিড লাইনে থাকে। এটা সবসময় মনে রাখবে, সেকেন্ডারি কার্টিলেজিনাস জয়েন্ট ইন মিড লাইন। আর ফার্স্ট কন্ড্রোস্টার্নাল জয়েন্ট, এটা হচ্ছে সেকেন্ডারি কার্টিলেজিনাস, প্রাইমারি কার্টিলেজিনাস জয়েন্ট, প্রাইমারি কার্টিলেজিনাস জয়েন্ট, ঠিক আছে। সিমফাইসিস মেন্টি, প্রাইমারি কার্টিলেজিনাস জয়েন্ট। এইভাবে আমরা প্রাইমারি এন্ড সেকেন্ডারি কার্টিলেজিনাস জয়েন্টের বেসিক ডিফারেন্স এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন আমরা বলতে পারি যে কোথায় কোথায় আছে। তারপরে সাইনোভিয়াল জয়েন্ট, সাইনোভিয়াল জয়েন্টে ফাইভ বেসিক ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার্স তোমাকে বলতেই হবে। যে সাইনোভিয়াল জয়েন্টের আর্টিকুলার সারফেস ইজ কাভার্ড বাই আর্টিকুলার কার্টিলেজ, ইন বিটুইন articular cartilage there is a cavity is present. This is called synovial cavity. Cavity is lined by synovial membrane and cavity is filled with synovial fluid. Our joint is covered by fibrous capsule. There is a wide range of movement is possible. মানে additional আরো হতে পারে, there are some intra-articular structures is present in synovial joint. যেমন নি জয়েন্টের মধ্যে কি আছে? নি জয়েন্টের মধ্যে কি কি আছে? নি জয়েন্টে যেমন intra-articular structures, meniscus আছে, ঠিক আছে, cruciate ligament গুলো আছে, anterior cruciate ligament. So sometimes intra-articular structures present in joint. Okay, অনেকেই জয়েন করছো অনেক লেটে। তো এই যে কোশ্চেন গুলো বলছি তার একটা অ্যান্সার, যেগুলো তোমরা ভুল করো অ্যান্সার গুলো অনেকেই জানো, তারপরও সিকোয়েন্সিয়ালি এভাবে করছি। অনেকেই পরে জয়েন করছে, আমি অ্যাডমিট করেও দিচ্ছি, কিন্তু দেখতে পাচ্ছি যে কারা কারা পরে জয়েন করছে, ঠিক আছে। ওকে, তাহলে এই হচ্ছে তোমার তোমার কি বললাম, সাইনোভিয়াল জয়েন্ট, ঠিক আছে। 5 synovial joint characteristic feature. 7 types of synovial joint তোমাকে মনে রাখতেই হবে। What are the 7 types and their example? 7 types, কারণ এগুলো তোমার রিটেন কোশ্চেনেও হয় যে ক্লাসিফাই synovial joint
with example. Okay, তাহলে এগুলো তোমার রিটেন কোশ্চেন হয়। তাহলে bone joint and cartilage, এই three important questions। এর মধ্যে অনেক কোশ্চেন আছে, যতগুলো কোশ্চেন বললাম এই 2 দিনের ক্লাসে অনেক কোশ্চেন বলেছি। ওকে, তারপরে আসে বোন ম্যারো, এই একটা শব্দ আছে ওখানে, ধরো বোন ম্যারো শব্দটা দেয়া আছে। তাহলে বোন ম্যারো তো তোমাদের বুঝতেই হবে যে বোন ম্যারো কোথায় কি জিনিসটা, যেটা হচ্ছে আমরা বলি যে এটা একটা সফট টিস্যু দ্যাট রিমেইন উইদিন দি বোন, বোনের ভিতরে যেখানে থাকে। আমরা যদি একটা বোন বেসিক স্ট্রাকচার জিজ্ঞেস করি তাহলে আমরা বলি কম্প্যাক্ট এন্ড স্পঞ্জি, তাই না? যে কোনো যদি লং বোনের বেসিক স্ট্রাকচার জিজ্ঞেস করি, গ্রস স্ট্রাকচার, এই যে শব্দটা উচ্চারণ করলাম গ্রস স্ট্রাকচার, তাহলে লং বোনের গ্রস স্ট্রাকচারে তোমরা বলবা আউটার কম্প্যাক্ট ইনার স্পঞ্জি, আর ফ্ল্যাট বোনের গ্রস স্ট্রাকচার হচ্ছে আউটার ইনার কম্প্যাক্ট ইনার স্পঞ্জি। কেন এভাবে বললাম? ফ্ল্যাট বোনের আউটার ইনার কম্প্যাক্ট মিডল স্পঞ্জি। যেমন স্টার্নাম ইজ এ ফ্ল্যাট বোন, দেন রিব ইজ এ ফ্ল্যাট বোন। ওকে, এই ফ্ল্যাট বোন, তারপরে স্কাল ইজ এ ফ্ল্যাট বোন। স্কাল ফ্ল্যাট বোনের টার্মটা একটু ডিফারেন্টলি বলা হয়, যেমন স্কাল বোনের ক্ষেত্রেই শুধুমাত্র বলি অনলি ইন স্কাল বোন, সেখানে বলি হচ্ছে যে আউটার ইনার যে কম্প্যাক্ট বললাম দিস ইজ কল টেবল, আর ইন্টারমিডিয়েট যে স্পঞ্জি বললাম দিস ইজ কল ডিপ্লয়। তাহলে এই টার্মটা অনলি কনফাইন টু স্কাল বোন, কিন্তু ইন জেনারেলি ফ্ল্যাট বোনের গ্রস স্ট্রাকচারটাকে কিভাবে বলি? আউটার ইনার কম্প্যাক্ট মিডল স্পঞ্জি। মনে থাকবে তো? প্রায় তোমরা এটা ভুল করো। আমি যদি বলি যে 80% স্টুডেন্ট এটা অ্যান্সার দিতে পারে না, কেন পারে না জানি না। এখন এটা তো খুব কঠিন না, জিনিসটা তো কঠিন না যে ফ্ল্যাট বোনের গ্রস স্ট্রাকচার, যখনই গ্রস কথাটা বলবো, গ্রস মিনস নেকেড আই, আমি যদি কেটে দেই, তোমরা স্কাল বোনের কাট মার্জিন দেখেছো না? স্কাল বোনের বেজ অফ দি স্কাল, ভল্ট অফ দি স্কাল, যে মাঝখানে কাটা হয়েছে, তাহলে কাট বোনের মার্জিন দ্যাট ইজ দি গ্রস স্ট্রাকচার। আর আমাদের লং বোনকে একটা ভার্টিক্যাল স্যাজিটাল সেকশন করে আছে, সেখানেও আমরা দেখতে পারি আউটার কম্প্যাক্ট ইনার স্পঞ্জি, আউটার কম্প্যাক্ট ইনার স্পঞ্জি। আর ফ্ল্যাট বোনের ক্ষেত্রে আমরা বলি আউটার অ্যান্ড ইনার কম্প্যাক্ট মিডল স্পঞ্জি। অনলি ইন স্কাল বোন আউটার অ্যান্ড ইনার কম্প্যাক্ট ইজ কল টেবল, আর মিডল স্পঞ্জি ইজ কল ডিপ্লয়। মনে থাকবে? আচ্ছা, তাহলে এটা হচ্ছে সফট টিস্যু দ্যাট অকুপাই ইন দি দ্যাট ইজ মেডুলারি ক্যাভিটি অফ লং বোন। ঠিক আছে, মেডুলারি ক্যাভিটি, সেটাকে বলা হয় বোন ম্যারো। এখন বোন ম্যারো তো তোমার রেড বোন ম্যারো আছে, ইয়েলো ম্যারো আছে। ইনিশিয়ালি তো সব বোনেই তোমার রেড বোন ম্যারো ছিল, তাই না? গ্রাজুয়ালি রেড বোন ম্যারো ইজ রিপ্লেসড ইন্টু ইয়েলো বোন ম্যারো, মানে ইট ইজ রিপ্লেসড ইন্টু অ্যাডিপোজ টিস্যু, অ্যাডিপোজ টিস্যুতে রিপ্লেস হয়ে যায়, ফ্যাটি ইয়েলো ম্যারো বলা হয়, ফ্যাটি ইয়েলো বোন ম্যারো। ঠিক আছে, কিন্তু there are some areas where these red bone marrow persists throughout life. কিছু কিছু বনে কিন্তু red bone marrow persists। আমরা বললাম কি major part of the red bone marrow is replaced into bone, যেমন shaft of femur, shaft of humerus, মানে মোট কথা shaft গুলো যেগুলো ছিল সেগুলো কিন্তু সবই all red bone marrow is replaced into yellow fatty marrow, অনলি এন্ড গুলো যেটা থেকে গেল, আপার এন্ড, লোয়ার এন্ড, তারপরে এন্ড অফ লং বোন, এগুলো হচ্ছে রেড বোন ম্যারোতে থেকে যায়। আর কোথায় কোথায় থেকে যায় রেড বোন ম্যারো? সেটা হচ্ছে স্টার্নাম, খুব ইম্পর্টেন্ট একটা সাইট, দ্যাট ইজ স্টার্নাম। তারপর হচ্ছে পেলভিক গার্ডল, পেলভিক গার্ডলের কোন অংশ? দ্যাট ইজ আইলিয়াক ক্রেস্ট, আইলিয়াক ক্রেস্ট, এগুলো জায়গায় থেকে যায়, আইলিয়াক ক্রেস্ট। তারপরে এন্ডস অফ লং বোন, তারপর হচ্ছে ভার্টিব্রা, ঠিক আছে, and skull bone. This region red bone marrow persists throughout life. এই জন্যই বোন ম্যারো কালেকশন করা হয়, দ্যাটস ওয়াই বোন ম্যারো, উই কালেক্ট বোন ম্যারো ফ্রম স্টার্নাম। আমরা তো অন্য জায়গায় যেতে পারবো না, কারণ এন্ড অফ দি হিউমারাস, এন্ড অফ ফিমার, এন্ড অফ এনি লং বোন রিচ করা ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট। তাহলে যেহেতু বিকজ রেড বোন ম্যারো পারসিস্ট থ্রুআউট লাইফ ইন
sternum, so we collect bone marrow from sternum. আবার যখন আমরা bone marrow transplant করি bone marrow, in that case iliac crest we have chosen, we choose which bone, আমরা choose করি iliac crest choose করা হয়, ঠিক আছে, বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্ট। সো এটা এই জিনিসগুলো আমরা ছোটখাটো জিজ্ঞাসা করি যে বোন ম্যারো থেকে। নেক্সট হচ্ছে আর কি থেকে গেল, আচ্ছা তাহলে এগুলো ম্যারো দিয়েই শেষ হলো। তাহলে তোমার বনি পার্টের ভাইবা কোশ্চেন্স, ঠিক আছে। এরপরে আমাদের এর মধ্যে আছে টিস্যু, তো কানেকটিভ টিস্যু, তারপর হচ্ছে এপিথেলিয়াল টিস্যু, মানে টিস্যু অল 4 বেসিক টিস্যুস, এই হার্ট পার্টের কোশ্চেনে কিন্তু 4 বেসিক টিস্যুস আছে। তারপরে তোমাদের থাকলো হচ্ছে, আচ্ছা সেলটা কি তোমাদের শুরু হয়েছে, সেল কি এনামুল বা ইয়ে পড়াচ্ছে সেল বায়োলজিতে, একটু জানতে চাই আমি, সেল বায়োলজি কোশ্চেন গুলো কি? হ্যাঁ নো ম্যাম। এনামুল স্যার তাহলে কি শুরু করেছিল? আমি তো শোনা হয়নি আসলে ওর কাছ থেকে, ও রিভিশন ক্লাসে জেনেটিক্স নিয়ে ক্লাস নিয়েছিলেন আমাদের। আচ্ছা তার মানে ও সেলের পার্টে যাবে, হ্যাঁ ও সেল বায়োলজিতে তাহলে থাকবে, আমি বুঝতে পারছি। তাহলে ওটা ওই কন্টিনিউ করবে, ঠিক আছে। আচ্ছা কার্ডগুলো একটু দেখি, কার্ডের মধ্যে আর কি কি আছে। আচ্ছা কোশ্চেন তো তোমরা বুঝতেই পারলে, দেখো এসএকিউ, আমি এখান থেকে কিছু এসএকিউ কোশ্চেনও বলি। এসএকিউ কোশ্চেন তোমাদের হতে পারে ডিফাইন বোন, মেনশন দি কম্পোজিশন এন্ড ফাংশন অফ বোন, ওকে এসএকিউ কোশ্চেন। তারপরে হোয়াট আর দি বোন সেলস, মেনশন দেয়ার ফাংশনস, তারপরে হোয়াট ইজ পেরিওস্টিয়াম, মেনশন দেয়ার ফাংশন, তারপরে ফাংশন, মেনশন ইজ ফাংশন এন্ড স্ট্রাকচার এন্ড ফাংশন, মানে পেরিওস্টিয়াম, স্ট্রাকচার এন্ড ফাংশন। তারপরে হচ্ছে রাইট ডাউন দি হ্যাভারশিয়ান সিস্টেম, এটাও রিটেন কোশ্চেন। তারপরে আসে ক্লাসিফাই বোন মরফোলজিক্যালি, ঠিক আছে, ক্লাসিফাই বোন মরফোলজিক্যালি, মানে কিভাবে হতে পারে ক্লাসিফাই বোন অ্যাকর্ডিং টু অসিফিকেশন, অ্যাকর্ডিং টু পজিশন, অ্যাকর্ডিং টু শেপ, শেপ এন্ড সাইজ, এটা হচ্ছে মরফোলজিক্যাল ক্লাসিফিকেশন। তারপরে যে মেনশন দি ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার, আছে ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার অফ different morphological types of bone. Suppose long bone এর morphological feature কি, short bone এর morphological feature কি, যদি তোমাকে জিজ্ঞেস করা হয় শর্ট বোন গুলোর মরফোলজিক্যাল ফিচার, একটা যদি জিজ্ঞেস করা হয় যে শর্ট বোনের মরফোলজিক্যাল ফিচার কি, তোমাদের কি বলা উচিত? ফার্স্টে তোমাদের বলতে এটা ছোট বোনস, বাই নেম ইট ইজ শর্ট, আরেকটা হচ্ছে ইট হ্যাজ 6 সারফেসেস, 6টা সারফেস আছে শর্ট বোন গুলো, রাফলি এটা ইট হ্যাজ 6 সারফেসেস, এটা তোমাকে মনে রাখতে হবে, ঠিক আছে। তারপর হচ্ছে মরফোলজিক্যাল একবারে যদি তোমাদের কোশ্চেন গুলো এরকম আসে যে রাইট ডাউন দি ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার অফ শর্ট বোনস এন্ড সিসাময়েড বোন, তাহলে সিসাময়েড বোন তো গত ক্লাসে বলেছি, সিসাময়েড বোন এটা তৈরি হয় আফটার বার্থ, জন্মের পরে তৈরি হয়, ঠিক আছে, ডিউ টু ফ্রিকশন অফ টেন্ডন ওভার দি বোন। তাহলে সেক্ষেত্রে কোনটা লার্জেস্ট সিসাময়েড বোন? প্যাটেলা, প্যাটেলা, সেক্ষেত্রে তোমার সেটার ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার লিখতে হবে নো পেরিস্টিয়াম, নো হ্যাভারশিয়ান সিস্টেম, তাই না? তাহলে এই ব্যাপারগুলো তোমাকে ওখানে লিখতে হবে। তাহলে ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার শর্ট বোন সিসাময়েড বোন, ছোট ছোট কোশ্চেন, মনে করো এগুলো একটা 3 নাম্বার থাকলো, অনলি 3 মার্কস অর অনলি 2 মার্কস, তাহলে ইম্পর্টেন্ট জিনিসটাই তোমাকে ওখানে মেনশন করতে হবে, মাস্ট মেনশন দি ইম্পর্টেন্ট ফিচার্স। তারপরে হতে পারে ড্র এন্ড লেবেল অফ ডেভেলপিং লং বোনের ড্র এন্ড লেবেল হতে পারে, অথবা হোয়াট আর দি পার্টস অফ এ ডেভেলপিং লং বোন এন্ড হোয়াট আর দি ইম্পর্টেন্স অফ, এখানে মেটাফাইসিস ইম্পর্টেন্সটাই সবচেয়ে বেশি আমরা কোশ্চেনও করি, উই আস্কিং কোশ্চেন ভাইবা অলসো এন্ড রিটেনেও, হোয়াট ইজ দি ইম্পর্টেন্স অফ মেটাফাইসিস। তারপর হতে পারে define epiphysis, mention the different types and example, give the example, ঠিক আছে, epiphysis এর different টাইপ। এখন এইগুলোই কিন্তু আবার ভাইবাতে ওই ধর মেটাফাইসিস টার্মটা দিয়েছি, এপিফাইসিস টার্ম দিয়েছি, অসিফিকেশন সেন্টার দিয়েছি, ওকে অসিফিকেশন প্রসেস দিয়েছি, জাস্ট এই ওয়ে। describe the blood supply of a developing long bone, ossification আছে, what are the different types of ossification,
write down the intracartilaginous process of intracartilaginous ossification and write down the intramembranous ossification. প্রসেসটা তোমরা লিখবে, ঠিক আছে? আর তারপরে হচ্ছে গ্রোয়িং এন্ড, হোয়াট ইজ গ্রোয়িং এন্ড, হোয়াট ডু মিন বাই ল অফ অসিফিকেশন, ঠিক আছে? এগুলো হচ্ছে রিটেন কোশ্চেনেও এভাবে আসতে পারে। আর এমসিকিউ কোশ্চেনে তো হতেই পারে যে ফলোইং আর দি বোন সেল, এখন কোনটা বোন সেল বুঝে নিবা তোমরা, এর মধ্যে কিছু another cells will be present in true and false stem. ওকে, মানে এমসিকিউ টা আসলে ভাবে বলা ডিফিকাল্ট। জয়েন্টস হলো এমসিকিউ কোশ্চেন বললাম। নেক্সট হচ্ছে তোমাদের, আচ্ছা এখন তোমরা একটু আমাকে তোমাদের কাছ থেকে শুনি, তোমাদের আর কোন রিভিশন ক্লাসটা প্রয়োজন আছে, কোন টপিকস এর উপরে, যেটা বলবে সেটাই পড়বো, বলো। একটু তোমাদের কাছ থেকে শুনি, যেটা তোমরা রিভিশনে জানতে চাও সেটাই। মেজর কোশ্চেন কিন্তু বোন, জয়েন্ট, কাটলেস কিন্তু এখানে আছে। তারপরে সেল বায়োলজি কোশ্চেন এনামুল ডিসকাস করবে, সেল বায়োলজিটা, ঠিক আছে? আচ্ছা, কানেকটিভ টিস্যু কি তোমরা বলবে না? ফাতিমা? ফাতিমা, জি ম্যাম। হ্যাঁ, আমি জানতে চাচ্ছি যে তোমার এই হার্ট পার্টের কোন বিষয়টার উপরে আবার আমি রিভিশন ক্লাসটা নিব, বলো। নেক্সট ম্যাম কানেকটিভ টিস্যুটাই নিয়েন পরে। এরপরে মানে টিস্যুতে চলে যাব, তাই তো? Yes, ma'am. তাহলে বোন, কাটলেস, জয়েন্ট কিন্তু আমি মানে এসএকিউ কোশ্চেন এবং এমসি কি ভাইবা কোশ্চেন কি হতে পারে সব কিন্তু বলে দিয়েছি, একটাও বাদ রাখিনি কিন্তু আমি। আমাদের কোশ্চেনে যতগুলো আসসালাম আছে, হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ, আসসালামু আলাইকুম ম্যাম। পেলভিস pelvis, pelvis, okay, that Yes, means ma'am. in some bone. Okay, pelvis. Okay, the next class I'll discuss pelvis and subsequently I'll discuss the tissue. Okay, thank you. Viva questions. Yes, viva question, viva related question. Okay, thank you all. Yes, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am.